A very good morning, you all. I am very glad to be here to attend 78th Independence Day celebration. For that, it's my honor to invite our chief guest, our SMC chairman, K. Samasivarao Garu, on the dais. And then it's my privilege to invite today's guest of honor, renowned personality in Machilipatnam, youth leader Salim Sahab Garu. And then it's my another opportunity for me to invite our young and beloved principal sir, V. Venkateswara Garu, with a big round of applause. Now is the time to request our SMC chairman, K. Samasivarao Garu, to hoist the flag. Stylers, attention! Stylers, attention! Good morning, sir. Thank you, sir. Stylers, CPL report. Class standing. Eighth class attention. Good morning, sir. Today eighth class. Eighth class standing. Eighth class attention. Today ninth class. Attention! Stylers, attention! Vande Mataram. Stylers, attention! सारे जहाँ से अच्छा. सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा. सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा. सारे जहाँ से अच्छा हम बुलबुले की हे गुलसिता हमारा हमारा. सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा. सारे जहाँ से अच्छा पर्वतों सबसे ऊंचा हमसाया आसमां का. पर्वतों सबसे ऊंचा हमसाया आसमां का. ओ सौंदर्य हमारा
जिसकी हजारों नदियाँ गुलशन है जिसके दम से, गुलशन है जिसके दम से, राष्ट्र जना हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, हिंदी है हम, हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा. Standards, attention. Thank you. Now I request our SMC chairman K. Sambasivara garu to hoist the flag. సెల్యూట్ చేసినప్పుడు పిల్లలకు దాచుకోవడం కూడా రైట్గా చెయ్యదు. Salute. Order. Salute. Order. Salute. Order. National anthem. Standards. గుడ్ మార్నింగ్ అమ్మా. ఇప్పుడు మీరందరూ వెళ్ళి చక్కగా లైన్లో కూర్చోండి, క్లాస్ వైజ్ కూర్చోబెట్టండి టీచర్స్. తర్వాత మేము గెస్ట్లు మేము కలిసి పైకి వెళ్ళి మీరు డెకరేట్ చేసుకున్నారు కదా రూములు, ఒకసారి విజిట్ చేసి ఎవరికి అవార్డు వస్తుందో మేము ఇప్పుడు ఫైనలైజ్ చేస్తాం. ఓకేనా? మీరు చక్కగా వెళ్ళి నీట్గా కూర్చోండి. వితిన్ 10 minutes మేము విల్ కమ్ బ్యాక్. ఫిఫ్త్ క్లాస్ నడవండి, లైన్గా నడవండి. ఫిఫ్త్ క్లాస్ Thank you, sir. Now, it's my privilege to invite today's guest of honor, renowned person, youth leader of Machilipatnam, Mr. Salim Sahib on the stage with a big round of applause. Ismail will welcome him with a bouquet. And now last but not least, I do welcome our principal sir, Mr. V. Venkateswara garu on the stage with a big round of applause for him. Yusuf will welcome him with a bouquet. Yusuf of 10th class. Thank you very much, sir. Now I request our chief guest Sambasivara garu to speak few words. దీన్ని ఉద్దేశించి 2 నిమిషాలు మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుతున్నాను.
హలో, ఈ సభకు నా నమస్కారం. నా పేరు సాంబశివరావు, ఎస్ఎంసి చైర్మన్ని. మనకి స్వాతంత్రం వచ్చేప్పటికి 77 సంవత్సరాలు వెళ్ళిపోయి ఈ 78వ సంవత్సరం అడుగు పెడుతున్నాము. ఈ స్వాతంత్రం కోసం మనం స్వేచ్ఛగా ఉండటానికి, మన భారతీయులందరూ కలిసిమెలిసి ఉండటానికి, ఈ స్వాతంత్రం తీసుకురావడానికి, మన కోసం, ఈ భారతదేశం కోసం ఎంతోమంది సమరయోధులు కృషి చేసి ప్రాణత్యాగం చేసిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. ఇందులో ముఖ్యమైన వాళ్ళు మహాత్మా గాంధీజీ గారు, డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు, జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు, సరోజినీ నాయుడు గారు, ఇంకా చెప్పుకుంటూ పోతే చాలామంది ఉన్నారు. ఈ కార్యక్రమానికి నన్ను ఇన్వైట్ చేసినందుకు మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. అట్లాగే ఈ ఏపీఆర్ఎస్ స్కూల్లో పిల్లలందరూ శుభ్రంగా కలిసికట్టి అందరూ స్నేహబంధంతో, స్నేహంగాను, అందరూ ఆనందంతోనూ, సంతోషంగాను, తర్వాత మంచి అలవాట్లతోనూ, ఎవరిని బాధ పెట్టుకోకుండా, ఎవరిని మోసం చేయకోకుండా, ఆనందంతోనూ, ధర్మంగాను, న్యాయ మార్గంలో నడుచుకుంటూ ఉంటారని ఈ కార్యక్రమానికి ఇచ్చేసిన పెద్దలకు, చిన్నలకు నమస్కారం తెలియజేస్తూ ఈ కార్యక్రమాన్ని ముగిస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. Thank you very much, sir. Now I request today's guest of honor, Salim Garu, to speak few words. అందరికీ నమస్కారం. వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలకి నా నమస్కారాలు. అయితే ఈరోజు 78వ స్వతంత్ర దినోత్సవం జరుపుకుంటున్న మనందరికీ ఒకసారి ఉదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. సార్ గారు చెప్పినట్టు ఈ స్వతంత్ర దినోత్సవం కోసం ఎంతోమంది ప్రాణాలను అర్పించారు. ఒకసారి వాళ్ళందరినీ స్మరించుకుందాం. మనం కూడా దేశం మీద భక్తితో, దేశభక్తిని చాటుకుంటూ, మనలో మనం ఐక్యతగా ఉండి ఎంతో అభివృద్ధి చెందాలని చెప్పి ఆశిస్తూ సెలవు తీసుకున్నాం. Thank you very much, sir. Now I request our principal, sir, to speak few words. గుడ్ మార్నింగ్ వన్ అండ్ ఆల్. మీరేంటి చాలా నీరసంగా కనపడుతున్నారు? సార్ వాళ్ళు మాట్లాడారు, మీరు క్లాప్స్ కొట్టలేదు. గట్టిగా క్లాప్స్ కొట్టండి. ఏపీఆర్ఎస్ అంటే బొమ్మకి ఇచ్చినట్టు ప్రతిసారి ఇవ్వాలా మీకు? ఎవరు మాట్లాడినా తర్వాత క్లాప్స్ కొట్టాలి, ఇదే రేంజ్లో కొట్టాలి. ఓకేనా? ఈరోజు మన స్కూల్లో జరిగేటువంటి ఆగస్ట్ 15 సెలబ్రేషన్స్కి వచ్చినటువంటి మన ఎస్ఎంసి చైర్మన్ సాంబశివరావు గారికి, అలాగే ఈరోజు స్పెషల్ గెస్ట్ సలీం గారికి, అలాగే చెస్ మరియు స్టూడెంట్స్ మీ అందరికీ ఆగస్ట్ 15th ఇండిపెండెన్స్ డే శుభాకాంక్షలు. అందరూ ఒకసారి వినాలా? ఓకే. ఈరోజు స్పెషల్ ఏంటో అందరికీ తెలుసు. మనం ఎందుకు ఆగస్ట్ 15 ఎవ్రీ ఇయర్ సెలబ్రేట్ చేసుకుంటామో అందరికీ తెలుసా? అందరి మైండ్ ఇక్కడ ఉండాలా? అందరి మైండ్ ఇక్కడ ఉండాలా? పక్కమట ఏం జరిగిందో మనం పట్టించుకోవద్దని 100 సార్లు చెప్పాను. అందరూ చక్కగా ఇటేనండి నాన్న. మనం ఆగస్ట్ 15 ఎందుకు సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నామో మనందరికీ తెలుసు. రామ్ చరణ్ తెలుసు కదా ఎందుకు సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాం? స్వాతంత్రం వచ్చిందని. ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? పులపర్ నుంచా? ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? మన దేశాన్ని సుమారు 200 పరిపాలించినటువంటి బ్రిటిషర్స్ చేతిలో నుంచి మన స్వతంత్ర సమరయోధులు, ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ ఫైట్ చేసి అహింసా మార్గంలో, ఏ మార్గంలో? అహింసా మార్గం, అంటే వైలెన్స్ లేకుండా అనమాట మనకి స్వతంత్రం తీసుకురావడం జరిగింది. వాళ్ళందరినీ స్మరించుకుంటూ మనం ఈరోజు ఆగస్ట్ 15ని సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాం. ఇప్పుడు ఎవరికి వాళ్ళు ఎవరు ఇష్టం వచ్చిన వాళ్ళు బ్రతకగలుగుతున్నారంటే భారతదేశంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఎవరి మతానికి సంబంధించి వాళ్ళు, ఏ మనిషికి సంబంధించి ఆ మనిషి ఫ్రీగా మాట్లాడగలుగుతున్నాడు, మీటింగ్స్ పెట్టుకోగలుగుతున్నారు, వాళ్ళ మతానికి సంబంధించి అవి చేసుకుంటున్నారు. అంటే అది బికాజ్ ఆఫ్ ఇండిపెండెన్స్.
ఒకప్పుడు బ్రిటిషర్ చేతిలో ఉన్నప్పుడు ఇవన్నీ జరిగేవి కాదు. ఈవెన్ మనం ఇద్దరు ముగ్గురు కలిసి మీటింగ్ పెట్టుకున్నా అది ప్రాబ్లమే. కానీ ఇప్పుడు మన ఇష్టం వచ్చినప్పుడు మనం మీటింగ్ పెట్టుకోవచ్చు, మన ఇష్టం వచ్చినప్పుడు మనం మాట్లాడవచ్చు. ఎదుటి వ్యక్తిని హాని కలిగించకుండా మనం ఎంతసేపు అయినా మాట్లాడుకోవచ్చు. ఇంత ఫ్రీడమ్ ఇచ్చినటువంటి మన ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ అందరినీ ఒక్కసారి గుర్తు చేసుకుంటూ మనం సెలబ్రేషన్ చేసుకుంటున్నాం. అయితే ఈరోజు చాలా కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి మనకి. అకాడమిక్స్లో కూడా, స్పోర్ట్స్లో మరియు కల్చరల్ యాక్టివిటీస్లో మనకి కండక్ట్ చేశారు కదా కాంపిటీషన్స్, అవన్నీ ప్రైజ్లు ఇస్తారు సార్లు. అంత ఆ డిస్ట్రిబ్యూషన్ టైంలో అందరూ కూడా చాలా సైలెంట్గా ఉండండి, ఎవరు అలర్ట్ చేయొద్దు. ఓకేనా? Thank you very much, sir, for your valuable speech. See, that should go on. That should be continuous process. Okay, good. Now, I would like to invite Yojit from 6th class to give a small speech. Do encourage him. Good morning, one and all. Today is August 15. We are all celebrating. I wish you very happy Independence Day. We are all celebrating Independence Day. We got freedom on this day in 1947. We should respect our great freedom fighters. Should love and respect our country very much. Thank you. Thank you, Yojit. Now, 10th class Gopi. 10th class Gopi, he will deliver his speech today in English. Good morning, you all. My name is Gopi. I am from 10th class. First of all, I wish you all a very happy Independence to you. Yeah, I feel very proud to be here today. This is very important day, but I proud of my country. Our freedom fighters are our freedom fighters great sacrifice their life for our country. Our soldiers are protecting our country for in borders for our country. So it is our responsibility to perform our country to our duty and work together to progress of our country. Thank you. Thank you, Gopi. Now, DYV Harsha of 6th class, he would deliver his speech in Telugu today. Please do encourage him. వేదిక అలంకరించిన ప్రధానోపాధ్యాయుల గారికి అలాగే ఉపాధ్యాయులకు నా నమస్కారాలు. పిల్లలందరికీ స్వాతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. నా పేరు హర్ష. నేను 6వ తరగతి చదువుతున్నాను. నేను మీ ముందుకు డొక్కా సీతమ్మ గురించి నాకు తెలిసిన విషయాలను చెప్పడానికి మీ ముందుకు వచ్చాను. ఇంతకీ మీలో ఎవరికైనా డొక్కా సీతమ్మ అంటే ఎవరో తెలుసా? డొక్కా సీతమ్మ తూర్పుగోదావరి జిల్లా మండపేటలో భవానీ శంకర నరసింహ దంపతులకు 1841వ సంవత్సరంలో జన్మించారు. లంకల కన్నవరానికి చెందిన ధనవంతుడు వేద పండితుడు అయిన డొక్క జోగయ్యతో వివాహం జరిగింది. ఆమె అనాథుల ఆకలి తీర్చి అపర అన్నపూర్ణ ఖ్యాతిగాంచిన ఆమె. సీతమ్మకు అన్నదానం చేయడం పుట్టుకతో వచ్చిన లక్షణం. అన్ని దానముల కన్నా అన్నదానం మిన్న అని నమ్మిన కుటుంబం వారికి. ధన్యవాదములు. Bhaskar is coming here to give his speech in Telugu. Please do welcome him. అందరికీ శుభోదయం. నా పేరు జి భాస్కర్. నేను 8వ తరగతి నుంచి మీ ముందుకి పింగళ వెంకయ్య గారి గురించి నాకు తెలిసిన కొన్ని విషయాలు మీకు చెప్పడానికి వచ్చాను. పింగళ వెంకయ్య గారు మన జాతీయ జెండాను తయారు చేశారు. అందుకే ఆయనను మనం జెండా వెంకయ్య అంటాం. ఆయన కృష్ణా జిల్లా పట్ల పెన్మెరూలులో జన్మించారు.
ఆయన పుట్టిన తేదీ 2/8/1878. ఆయన దేశభక్తితో 19వ ఏట సైన్యంలో చేరారు. 1906లో కలకత్తాలో జాతీయ కాంగ్రెస్ మహాసభలలో ఎగరేసిన బ్రిటిష్ జెండాను చూసి మన దేశానికి జెండా తయారు చేయాలని సంకల్పించారు. 1921లో విజయవాడలో 3 గంటలలో మన జాతీయ జెండాను తయారు చేశారు. 1900 రత్నంతో మధ్యలో తయారు చేశారు. మన జాతీయ జెండా రంగులు మీకు తెలుసా? మీకు ఎవరికైనా తెలిస్తే ఒకరు చెప్పండి లేచి. అవును, ఫస్ట్ది కాషాయం. కాషాయం అనగా త్యాగానికి గుర్తు. తెలుపు అనగా శాంతికి గుర్తు. ఆకుపచ్చ అనగా పాడి పంటలకు గుర్తు అని మనం అంటూ ఉంటాం. ధన్యవాదములు. Very good. Thank you very much. Now I would like to invite Ismail of 10th class to give his speech in Urdu. Ismail, please do encourage him. I need not to say every time. Claps, claps. सबको अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल। मैं 10वीं जमात से आपके सामने उर्दू में आज़ादी के बारे में 4 बात करने के लिए आया हूँ। हमारा हिंदुस्तान सब देश से निराला, सबसे जुदा, मोहब्बत से भरा और अमन का देश है। हिंदुस्तान में सब लोग, सब धर्म वाले आपस में प्यार बांटते हुए खुशी से रहते हैं। वीर जवानों ने जो खून बहाए, जानों की कुर्बानियाँ दे, उसके नतीजा हम लोग देख रहे हैं और आज जश्न आज़ादी मना रहे हैं। आज़ादी के बाद हमारा ये काम है कि हम इल्म ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करें। हिंदुस्तान को हुर लाना है। वीर जवानों का पैगाम आपके नाम, हम हमेशा कुछ ऐसा काम है जिससे देश का नाम रोशन हो जाए। शुक्रिया। Very good. Thank you very much. 10th class of Ganesh. He is going to deliver his speech in Hindi today. Please do encourage him. Preceded by Raza sir's speech. सबको शुभोदय। मेरा नाम गणेश, मैं 10वीं कक्षा पढ़ता हूँ। मैं आपके सामने स्वतंत्रता दिवस के बारे में बोलने के आया हूँ। पहले स्वतंत्रता दिवस के शुभकामनाएं। 15 अगस्त भारत देश के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन 1947 में भारत देश अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ। भारत देश आज़ाद करने के लिए अनेक वीरों ने और वीरांगनाओं ने अपने जीवन समर्पित किया। उनमें महात्मा गांधी जी, मंगल पांडे, पंडित नेहरू, सुभाष चंद्र बोस आज ही अपने जीवन समर्पित किया। सभी भारतीयों ने मिलकर सत्याग्रह आंदोलन, छोटी भारत आंदोलन और आदि आंदोलन से अंग्रेजों को अपने देश से निकलने के लिए आंदोलन करे और आखिर अंग्रेजों अपने देश छोड़कर चले गए। धन्यवाद। Thank you, Ganesh. Now it's my honor to invite our physics sir, young dynamic sir, Raza sir on the stage to deliver his speech. Please do encourage Raza sir. స్టేజ్ మీద హాజరైన గౌరవులైన ముఖ్య అతిథి
ప్రిన్సిపల్ గారికి మరియు నాతోటి టీచర్స్, ప్రియమైన విద్యార్థులందరికీ స్వతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. విష్ యు ఆల్ హ్యాపీ ఇండిపెండెన్స్ డే. ఈరోజు మనం ఇక్కడ హాజరయ్యాం కదండి. ఎందుకు సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాం? ఎందుకంటే ఈరోజు మన ఇండియాకి స్వతంత్రం వచ్చింది. ఇస్ ఇట్ ట్రూ ఆర్ నాట్? ఇస్ ఇట్ ట్రూ కదండి? మన ఇండియాకి స్వతంత్రం వచ్చింది. సంవత్సరం కాదు, 2 సంవత్సరాలు కాదు, దాదాపుగా 200 సంవత్సరాల వరకు మన పూర్వీకులు ఈ యొక్క భారతదేశంలో ఎన్నో కష్టాలు పడ్డారు. ఎన్నో కష్టాలు. కొంతమంది అమరవీరులయ్యారు, ప్రాణాలను త్యాగం చేసిన వారు ఉన్నారు, మరియు సూలి ఎక్కిన వారు కూడా ఉన్నారు, బుల్లెట్ తీసుకున్న వారు కూడా ఉన్నారు. ఎంతో మంది ప్రాణాలు త్యాగం చేశారు. ఆ తర్వాత స్వతంత్రం అనేది మన చేతికి దక్కింది. ఆ తర్వాత మనం స్వతంత్రంగా జీవించగలుగుతున్నాం, ఈ మీటింగ్ పెట్టగలుగుతున్నాం, మన ఇంట్లో మనం స్వేచ్ఛగా బతకగలుగుతున్నాం. ఇదంతా ఎవరి వలన? ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ వలన. కానీ వారికి ఒక విషయం తెలియదు. ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ కి ఒక విషయం తెలీదు. అదేమిటంటే జాతి, మతం, కులం ఇవేమీ వారికి తెలీదు. వారికి తెలిసిందల్లా కేవలం ఒకటి, అదేమిటంటే ఇండిపెండెన్స్, స్వతంత్రం తేవాలని వారి గమ్యం, వారి యొక్క లక్ష్యం, వారి యొక్క గోల్ వారు సక్సెస్ అయ్యారు. కానీ ఈ రోజు చూసినట్లయితే మతం పేరుతో, కులం పేరుతో వేరుగా ఉండడం చాలా తప్పు. ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ వారందరూ వారి గోల్ వద్దకు వెళ్ళారు, లక్ష్యాన్ని సాధించారు అని అంటే అది ఏ విధంగా సాధ్యం? కేవలం వన్ అండ్ ఓన్లీ వన్ రీజన్, దట్ ఈస్ దే హ్యావ్ యూనిటీ. వారిలో ఐక్యం ఉంది. ఆ ఐక్యం ఎప్పుడైతే మనలో కూడా వస్తుందో అప్పుడు మన భారతదేశం డెవలప్ అవుతుంది. ఇండియా కంట్రీ ఎప్పుడైతే డెవలప్ అవుతుందో జపాన్ అయినా, అమెరికా అయినా, రష్యా అయినా, సౌత్ ఆఫ్రికా అయినా, పాకిస్తాన్ అయినా, బంగ్లాదేశ్ అయినా, శ్రీలంక అయినా, ప్రతి దేశం మన దేశానికి సెల్యూట్ కొట్టగలుగుతుంది. అది ఎప్పుడు సాధ్యం? వన్ అండ్ ఓన్లీ వన్ రీజన్, ఎప్పుడైతే మనం డెవలప్ అవుతాం. మనం డెవలప్ అయిన తర్వాత మన కంట్రీకి ఒక గౌరవ దగ్గర పేరు వస్తుంది, మిసైల్ మ్యాన్ ఆఫ్ ది ఇండియా. గుర్తున్నారండి? ఎవరైనా? అబ్దుల్ కలాం గారు. ఆయన అందరికీ గుర్తున్నారు. ఆయన ఎక్కడ చదువుకున్నారు? ఇలాంటి చిన్న స్కూల్స్ లో చదువుకున్నారు. గొప్ప మ్యాన్ అయ్యారు. దాని తర్వాత పెద్ద దేశాలు ఆయనకి సెల్యూట్ కొట్టగలుగుతుంది. మన ఇండియాకి పేరు తెప్పించారు. ఆయన ఎంతో కృషి చేశారు, ఆయన ఎంతో కష్టపడ్డారు. ఆ కష్టం ఎడ్యుకేషన్ లో మనం చూపించినట్లయితే మనం కూడా సక్సెస్ అవ్వగలం, మనం కూడా సక్సెస్ సాధించగలం. ఎత్తి చూడండి, చరిత్ర అర్థమవుతుంది. మన భారతదేశంలోనే ఢిల్లీ మరియు కర్ణాటక మ్యాచ్ జరుగుతుంది. ఢిల్లీ ఓడిపోయే స్థానంలో ఉంది. ఇంకా గెలవాలని భావించారు. ఓడిపోయే శాతం, దాని యొక్క శాతం చాలా తక్కువ ప్రజలు భావించేశారు. కర్ణాటక గెలుస్తుందనుకున్నారు. కొన్ని సెకండ్లు గడిచిన తర్వాత మైదానంలోకి ఒక వీరుడు అడుగు పెట్టాడు. చేతిలో బ్యాట్ ఉంది. 18 సంవత్సరాల యువకుడు ఎప్పుడైతే మైదానంలోకి, రంగంలోకి అడుగు పెట్టాడో దాని తర్వాత ఏం జరుగుతుందో తెలుసా? కేవలం ఆ రోజు 40 రన్లు కొట్టాడు. ఎంతండి? కేవలం 40 రన్స్ కొట్టాడు. 40 రన్స్ కొట్టిన తర్వాత కూడా ఎవ్వరు కూడా భావించలేదు ఢిల్లీ గెలుస్తుంది, కర్ణాటక గెలుస్తుంది, ఢిల్లీ ఓడిపోతుంది అని అందరూ భావించారు. దాని తర్వాత అతడు రాత్రి ఆలోచిస్తున్నాడు. ఆ యువకుడు రాత్రి ఆలోచిస్తున్నాడు. అదేమిటంటే ఇప్పుడు నేను ఏ విధంగా గెలవాలి, నేను గెలిచి ఢిల్లీ యొక్క పేరు ఏ విధంగా తీసుకురావాలి, నా సక్సెస్ కెరియర్ ను ఏ విధంగా తీసుకురావాలి, ప్రజల్లో నా స్టేటస్ ఏ విధంగా వస్తుంది అని అతను భావించడం ప్రారంభం చేశాడు. ఆలోచిస్తున్నాడు. వెంటనే ఒక ఫోన్ కాల్ వచ్చింది. ఫోన్ తీశాడు. వాళ్ళ అమ్మగారు ఫోన్ చేశారు. బాబు, నాన్నగారు చనిపోయారమ్మా. ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క మాట అతడు విన్నాడు, కళ్ళలో కన్నీరు, మనసులో బాధ, చెప్పుకోలేని దుఃఖం. దాని తర్వాత అతడు ఏం చేశాడు? బయలుదేరాడు. ఎక్కడికి? ఇంటికి కాదు, మైదానంలోకి, రంగంలోకి బయలుదేరాడు. చేతిలో బ్యాట్ ఉంది. దాని తర్వాత ఒకేసారి అతడు దాదాపుగా సెంచరీ దాకా వెళ్ళాడు, కానీ సెంచరీ కొట్టలేకపోయాడు. ఢిల్లీ ఓడిపోతున్న స్థానం. దాని తర్వాత ఢిల్లీ గెలిచింది, ఢిల్లీ యొక్క పేరు వచ్చింది. ఆ యువకుడు ఇంకా ఎవరో కాదు, ఒకప్పుడు మన ఇండియా టీం కెప్టెన్ విరాట్ కోహ్లీ. అతడి యొక్క పేరు ఈ రోజు కూడా మన గుండెల్లో ఉంది. ఇండియా గర్వంగా చెప్పుకుంటుంది. ఇది ఏ విధంగా సాధ్యం అంటే తన కెరియర్ లో ఒక గోల్ ఉంది, ఒక లక్ష్యంలో మనం ఫోకస్ చేస్తాము, తప్పకుండా మనం కూడా విజయం సాధిస్తాం. మనమందరం కూడా విజయం సాధించడానికి కదండి వచ్చింది. ఇస్ ఇట్ ట్రూ ఆర్ నాట్? మనం అందరం విజయం సాధించాలి, సక్సెస్ వైపు వెళ్ళాలి. అది ఎప్పుడు సాధ్యం? ఎప్పుడైతే మీకు గోల్ ఉంటుందో, ఎప్పుడైతే మీకు లక్ష్యం ఉంటుందో, అది ఎప్పుడు మాత్రమే సాధ్యం అవుతుంది. నా స్పీచ్ నేను ఇక్కడతో ముగింపు వైపు తీసుకువస్తున్నాను. నాకు ఈ ఛాన్స్ ఇచ్చిన మా టీచర్స్ అందరికీ మరియు ప్రిన్సిపల్ గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను.
Thank you very much, sir, for your inspirational speech to electrify us. Now, I would like to invite any teacher from the staff to come forward to speak few words. Anyone? Please do come and wish and go. ATP మేడం పేరు బాగా వినిపిస్తుంది. ప్లీజ్ బీ క్వైట్. Please do encourage our ATP madam, Shahina madam on the stage. Speak few words. టీచర్స్ అందరూ విషయం చెప్పాలి. మాట్లాడకపోయినా కనీసం విషయం చెప్పండి. मुआज़िज़ जनाब सदर मुदरिस, मुआज़िज़ मेहमान सलीम साहेब और अज़ीज़ इसातिज़ा और तुलबा को मेरी तरफ से योम आज़ादी का 70 पर 8वां मुबारकबाद दे रही हूँ मेरी तरफ से. शुक्रिया. Thank you, madam. Anyone? Sunita madam, Prashanti, Telugu department, Telugu madam, Telugu department. Telugu sir, Telugu 1 and 2 wishes, just wishes. స్వాతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. నాతోటి విద్యార్థులు, నాతోటి ఉపాధ్యాయులందరికీ స్వాతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు మరియు విద్యార్థులకు కూడా స్వాతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. అయితే ఈ స్వాతంత్రం రావడానికి ఎంతోమంది పోరాడారు. అసలు మనదే స్వాతంత్రం మనం తెచ్చుకోవడం ఏంటి? ఎందుకు? మనలో ఐకమత్యం లేక. చిన్న స్టోరీ చెప్పు. చిన్నయ్య సూరి గారు బాలవ్యాకరణం రచించారు. దానిలో అయితే రచించిన ఆయన ఏం చేశారు, దానిలో మిత్ర లాభం, మిత్ర భేదం అని 2 గ్రంథాలు ఉన్నాయండి. దాంట్లో మిత్ర లాభం అంటే ఏంటి? అందరూ కలిసిమెలిసి ఉండదు. మిత్ర భేదం, మిత్రులాగానే ఉంటారు, వాళ్ళలో ఐకమత్యం ఉండదు. అలా చిన్నది మిత్ర లాభం నుంచి చిన్న కథ చెప్తాం వినండి. అయితే 4 ఎద్దులు ఉన్నాయి. అనగనగా ఒక ఊర్లో అడవి ఉంది. మనకి అమ్మ చెప్పే చిన్నప్పుడు అంతే కదా. అడవిలో ఒక 4 ఎద్దులు మంచి స్నేహంతో కలిసి ఉన్నాయి. చాలా చూడడానికి చాలా పెద్దగా, పుష్టిగా, బలంగా ఉన్నాయి. అక్కడ సింహం ఉంది. అడవి అంటే సింహం కామనే కదా. సింహం, పులి, ఇంకా మిగతా జంతువులు అన్నీ ఉంటాయి కదా. సింహం చూసింది వాళ్ళలో ఉన్న ఐకమత్యాన్ని చూసింది. ఒకసారి వాటిని తినాలని కోరిక పుట్టి వెళ్ళింది. 4 వైపులా వచ్చి దాన్ని పొడిచేసింది. భయపడి వెళ్ళిపోయింది, గాయాలు తగ్గి. ఇంకా నేను వీటిని ఏమీ చెయ్యలేను అనుకో. ఏం చేయాలి? వీటిని కలిసి ఉన్నాయి కాబట్టి వీటిని నేనేం చేయలేను. మిత్ర భేదం చేయాలి. అంటే వేళల్లో వెళ్ళు కొట్టుకోవాలి. అలా చేయగలిగితే నేను అనుకున్నది సాధించను అనుకుని ఏం చేసింది, 4 ఎద్దులు ఒక్కొక్క వైపు ఆహారం తినడానికి వెళ్ళినప్పుడు కానీ ఈ సింహం వెళ్ళి నిన్న అది అలా అంది, ఇలా అంది అని చెప్పేసి ఒకటి మీద ఒకటి చెప్పుకున్నాయి. అప్పుడు ఏమనిపించింది వాటికి, మనం స్నేహంగా ఉన్నాం కదా, వాళ్ళు వచ్చి మన మీద చెప్తున్నారు, మన స్నేహితుల మీద మనం నమ్మటం ఏంటి, నమ్మకూడదని కొంచెం ఆలోచన ఉన్నట్లయితే అది ఉండేది. కానీ వాటికి ఆలోచన లేకుండా ఏం చేసినాయి, నన్ను తిడుతున్నా అన్న క్షణిక ఆవేశం ఏం చేసాయి,
పులికి సపోర్ట్ చేసింది, సింహానికి అదేం చేసింది, ఈ రోజుకి ఒక దాన్ని తినేది మొదలుపెట్టింది. 2 తినేసిన తర్వాత ఎంతైనా స్నేహం ఉంది కదా, మిగతావి రాలేదు ఏంటా అని చెప్పేసి వెతుక్కుంటున్నాడు. తీరా చూస్తే వాటి యొక్క వృత్తి కలేబరాలు కనిపించాయి. కొన్ని ప్లేసెస్ చూసింది, ఇవి మన మధ్య గొడవ పెట్టి మన స్నేహాన్ని చెడగొట్టి ఏం చేసింది, మనలో మనకి తగులు పెట్టి మన యొక్క స్నేహాన్ని చెడగొట్టేసి మననే ఆహారంగా తీసేసుకుంది అని చెప్పి వాటికి తెలుసుకుని అది వచ్చినప్పుడు ఈ 2 ఏమనుకున్న మిగతా 2 మనం కూడా గొడవ పట్టినట్టుగా నటించి మన ఇద్దరం కలిసి ఏం చేద్దాం, మన మిత్రులను చంపేసింది కదా, మనం కూడా దాన్ని చంపేయాలని నిర్ణయించుకున్నాం. వాటికి బలం సరిపోలా, కానీ బలంతో పోరాడి మిత్ర లాభం అంటే ఏంటి, నలుగురు కలిస్తేనే ఏదైనా పని అవుతుంది. గుర్రానికి 4 కాళ్ళు ఉంటాయి, 4 కాళ్ళు పనిచేస్తేనే ఫాస్ట్గా పరిగెత్తగలదు. ఏదైనా ఒక కాళ్ళు లేకపోతే ఏమవుతుంది, దెబ్బతింత పరుగులు తీయలేదు కదా. అట్లాగే ఏం చేసేది, కానీ కష్టపడి చివరికి ఆ సింహాన్ని చంపేసి అంత వాటిలో 2 ఐకమత్యం. అదేవిధంగా మనకు కూడా ఉన్నట్టయితే ఆంగ్లేయులు మన దగ్గరికి వచ్చేవాళ్ళు కాదు, మన మీద ఆధిపత్యం చెలాయించే వాళ్ళు కాదు. మనకి ఇన్ని కష్టాలు పోరాడి మన స్వతంత్రాన్ని మనం వేరే వాళ్ళకి అప్పగించి మళ్ళీ మనం పోరాడి ఎంతోమంది చనిపోయి ఆడవాళ్ళు హింసలు భరించి వాళ్ళు మనకి లేని అలవాట్లన్నీ కూడా వాళ్ళు మనకు అంటగట్టారు. అయినా కూడా అవే మనకి గొప్ప అనుకుంటారు. కానీ మన చీర కట్టుకునే అమెరికాలో, లండన్, ఇతర దేశాల్లో మన భారతీయ సంస్కృతి కోసం వాళ్ళు తహదాలు ఆడిపోతారు. మన చీర కట్టే విధానం కానీ, పంచులు కానీ, మన ఆహార అలవాట్లు, మన ఆచార వ్యవహారాలు, సంప్రదాయాలు, మన పెళ్ళిళ్ళు, వివాహాలు, కుటుంబాలు ఇవన్నీ కూడా చూసుకుని వాళ్ళు ఇప్పుడు మొన్న ఈ మధ్య ఒక గేమ్ శారీస్ కాంపిటీషన్ జరిగింది, మోడల్ కాంపిటీషన్. దాంట్లో ఒక అమెరికన్ అమ్మాయి చీర కట్టుకుందండి. అందరూ చాలా అందగత్తెలు బాగా చేశారు. వాళ్ళు అడిగిన క్వశ్చన్స్ అన్నిటికీ సమాధానం చెప్పారు. ఈ అమ్మాయి కన్నా బెటర్గా చెప్పారు. కానీ ఈ అమ్మాయి చీర కట్టుకుని నడిచిన విధానము, ఇది ఒదిగుదల చీరలో ఉన్న గొప్పతనం చూసి అందరూ కూడా ఈ అమ్మాయికే మార్క్స్ వేశారు. తను ఓడిపోతుంది అనుకున్నారు. స్పాట్లో తనకి ఎందుకో ఒక ఇండియన్ ఫ్రెండ్ ఉందట, ఆమె అందట, ఏం లేదు నువ్వు చీర కట్టుకుని రేపొచ్చిన క్యాట్ వాక్ చెయ్యి, నువ్వే గెలుస్తావని. నాకు రాదు కదా, నైట్ అంతా ప్రాక్టీస్ చేసింది, చివరికి సక్సెస్ సాధించింది. అలాగే అందరం కలిసి ఐకమత్యం ఉంటే ఏదైనా సాధించవచ్చు. మన స్కూల్ కూడా, మీరు కూడా పేరెంట్స్కి ప్రధానికి ఫోన్లు చేయకుండా ఇక్కడే మన అందరూ కలిసిమెలిసి సాధిస్తే చదువుకుంటే ఉంటుంది. మీరు కూడా పెద్ద స్థాయికి వెళ్తారు. నాకు ఈ అవకాశాలు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మేడం. చెప్పాల్సింది బాగా చక్కగా చెప్పారు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. మెసేజ్ని బాగా కన్వే చేశారు. నెక్స్ట్ జగన్ సార్ని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా ప్రార్థిస్తున్నాను. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలందరికీ నమస్కారాలు. పిల్లలకి 78వ స్వాతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. అయినా మనకి స్వాతంత్రం, ఇండిపెండెన్స్ అనేది కేవలం ఒక రోజులోనో లేకపోతే ఒక నెలలోనో ఒక సంవత్సరంలోనో రాలేదు. మన ఇండిపెండెన్స్ అంటే మన స్వాతంత్రం అనేది సుమారుగా 1857 దగ్గర నుంచి మనం పోరాడితే 1947 సంవత్సరంలో తెచ్చుకోగలిగాం. అంటే ఈ స్ట్రగుల్ మొత్తాన్ని కూడా మనం 3 పార్ట్స్గా డివైడ్ చేసుకోవచ్చు. 1857 నుంచి 1905 వరకు ఉన్నదాన్ని ఒక టర్మ్ గాను, 1905 నుంచి 1920 సంవత్సరం వరకు ఉన్నదాన్ని సెకండ్ టర్మ్ గాను, 1920 నుంచి 1947 అంటే ఇండిపెండెన్స్ వరకు ఉన్నదాన్ని మూడో టర్మ్ గాను చూసుకుంటారు. 1857లో మొట్టమొదటి స్వాతంత్ర పోరాటం జరిగింది. దాన్ని బ్రిటిషర్స్ సిపాయిల తిరుగుబాటుగా అభివర్ణించి పక్కనెట్టేసి అణిచేశారన్నమాట. అంటే మన స్వాతంత్రం కోసం అప్పట్లో ఉన్నటువంటి మన రాజులు ఎవరు, ఛత్రపతి శివాజీ గారు కానివ్వండి, ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయి గారు కానివ్వండి, ఇలాంటి గొప్ప గొప్ప నాయకులందరూ కూడా పోరాడారు. కానీ వాళ్ళు పోరాడేటప్పుడు కేవలం వాళ్ళ సైన్యంతో రాజులు మాత్రమే పోరాడారు. ప్రజలు అవేర్నెస్ చేసి ప్రజలు పోరాడాలి అక్కడ, అది వాళ్ళకి మైనస్ అన్నమాట. ఆ స్ట్రగుల్ ఎక్కడి వరకు వచ్చిందంటే 1905 సంవత్సరం వరకు వచ్చింది. ఆ తర్వాత రెండవ దశ
ఇక్కడ బాలగంగాధర తిలక్ గారు, లాలా లజపతి రాయ్ గారు, బిపిన్ చంద్రపాల్ గారు, వీళ్ళ ముగ్గురు ప్రజలని ఉద్దేశపరిచి, ప్రజల్ని చైతన్యపరిచి, అభ్యర్థన రూపంలో ప్రజలకి తమలో ఉన్నటువంటి ఐకమత్యాన్ని తెలియజేస్తూ రెండవ పోరాటంగా సాగించారు. దీన్ని ప్రార్థన, విజ్ఞప్తి, నిరసన అనే ప్రోగ్రాంలో వచ్చింది. తర్వాత 1920లో గాంధీ గారి నేతృత్వంలో మన స్వాతంత్ర పోరాటం అనేది మొదలైంది. ఇది 3వ టర్మ్ అన్నమాట. ఇక్కడ కేవలం గాంధీ గారి ఈ యొక్క అహింసా మార్గంలోనే జరిగింది ఎక్కువ శాతం. అంటే ఇక్కడ మితవాద దశ, అతివాద దశ అని చెప్పి 2 దశలుగా స్టార్ట్ అవుతుంది. అతివాద దశలో వచ్చిన వాళ్ళు మన నెహ్రూ గారు, సుభాష్ చంద్రబోస్ గారు, వీళ్ళందరూ కూడా అతివాద దశ నుంచి వచ్చారు. కానీ నెహ్రూ గారు గాంధీ గారి యొక్క మాటల్ని కాదనలేక ఆయన వెనకానే వచ్చేసారు. కానీ బోస్ గారు మాత్రం పట్టు వేడిన విక్రమార్కుల్లా, ఏంటది పట్టు వేడని విక్రమార్కుల్లా అప్పట్లో ఉన్నటువంటి ప్రపంచాన్ని శాసించేటటువంటి జర్మనీ, అక్కడ ఉన్నటువంటి హిట్లర్ గారితో, తర్వాత దానికి మిత్రపక్షమైనటువంటి జపాన్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళతోనూ ఒక సైన్యాన్ని ఏర్పాటు చేసుకుని ఆజాద్ హిందూ ఫౌజ్ అనే దాన్ని స్థాపించుకుని మొట్టమొదట బ్రిటిషర్స్ మీద దాడి చేసి సింగపూర్లో ఉన్నటువంటి కొంత ప్రాంతాన్ని మనం ఆక్రమించుకుని జయించగలిగాం. కానీ మనకున్నటువంటి సాయుధ సంపత్తి చాలా తక్కువ, బ్రిటిషర్స్ దగ్గర చాలా ఎక్కువ ఉంది. ఇంకోటి వాళ్ళ సైనిక బలం కూడా చాలా ఎక్కువ. దానివల్ల ఏంటంటే వాళ్ళు మనని తేలిగ్గానే ఓడించగలిగారు. చివరికి వాళ్ళని తమ సైన్యంలో కలిపేసుకున్నారు. అదే కార్యక్రమంలో భాగంగా సుభాష్ చంద్రబోస్ గారు ఒక విమాన ప్రమాదంలో అదృశ్యమయ్యారు. తర్వాత 3వ దశలో మహాత్మా గాంధీ గారు అహింసా మార్గంలో మనకి స్వదేశానికి స్వాతంత్రం అనేది సాధించి పెట్టారు. ఇంత స్ట్రగుల్ ఫీల్ అవడానికి కారణం ఏంటయ్యా అంటే మనం ఉన్న స్వాతంత్రాన్ని కాపాడుకోవాలి. లేదు అంటే పోగొట్టుకుంటే ఒకసారి పోతే తిరిగి వచ్చేది కాదు. మనం భావి భారత పౌరులు, మీరందరూ కూడా, అవునా? మీరందరూ భావి భారత పౌరులేనా కాదా? మీరందరూ చేయాల్సింది ఏంటయ్యా అంటే మనది ఫస్ట్ ఇంపార్టెన్స్ దేనికి ఇవ్వాలి అంటే దేశానికి ఇవ్వాలి. నాది, నాకు ఇలాంటివి మరిచి మనది, మనము అనే అవేర్నెస్ వస్తే మనందరం కూడా అన్నింటినీ కాపాడుకోగలుగుతాం. ఫస్ట్ దేశాన్ని కాపాడుకోగలుగుతాం. దేశం ఉంది అంటే ఆటోమేటిక్గా మనందరికీ అన్నీ ఉన్నట్లే. ఇది గుర్తిరిగి మీ అందరూ కూడా దేశానికి భావి భారత పౌరులుగా తీర్చిదిద్దడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం. మీరు అవుతారని భావిస్తూ సెలవు తీసుకుంటాను. థ్యాంక్ యూ, ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ సార్. సార్కి హెల్త్ బాగాలేదు, నిన్నటి నుంచి లీవ్లో ఉన్నారు ఆయన. అయినా పిల్లల గురించి ఈరోజు రావడం జరిగింది. సార్కి మరొకసారి క్లాప్స్ కొట్టున్నామా? నెక్స్ట్ డిపార్ట్మెంట్ విషెస్. Thank you, sir. Respected dignitaries on the dais, my dear colleagues, and of course my dear children, I wish you a happy Independence Day. On this occasion, I would like to give you and bless you that you are the upcoming generation for the India. You are the future of India. India is on you here onwards. So it is your responsibility to lead the India. See how it is possible. Listen. Look at here. Pay your attention. See, you all are the future of India. Is it or not? Yes, of course you are the future of India. So, it is your duty to work hard here, study well, do good things, big things in your life, and achieve good goals, whatever the desired goals you have in your life, achieve it and lead our country in a successful path and give a good name, fame and pride to your parents, your society and our nation. Thank you all for giving me this opportunity. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you for a wonderful speech. Next, Maths Department. Just message చెప్పండి మేడం. Good morning, sir. Good morning, children. All of you. Happy Independence Day. 78 సంవత్సరాల క్రితం పోరాడిన మన స్వతంత్ర వీరుల కోసం గర్జించిన సింహాలకు స్వతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు చెప్పుకుంటూ, అలాగే
అందరూ కూడా బాగా చదవాలని అబ్దుల్ కలాం గారు చెప్పినట్టు 4 గోడల మధ్య తరగతి గదిలో మన భవిష్యత్తు, దేశ భవిష్యత్తు దాగుంటుందని చెప్పారు. అలాగే మీరు కూడా బాగా చదివి సక్సెస్ అనేది మీ వరకు మాత్రమే ఉంటుంది. మీ పేరెంట్స్కి మీరు ఏదో గిఫ్ట్ ఇస్తున్నారు అనుకుంటున్నారు, మీ పేరెంట్స్కి మీరేమి ఇవ్వటం లేదు. మీరు ఇచ్చేది మీకు మాత్రమే, అంతే కదా. మీ అమ్మా నాన్నల కోసం మీరు చదవటం లేదు, లేకపోతే ఇంకెవరి కోసమో మీరు చదవటం లేదు, మీకోసం మాత్రమే మీరు చదువుతున్నారు. సో బాగా చదవండి, మీరు చదివేది సరిపోదు. అందుకనే ఎఫెక్ట్ బాగా చెయ్యండి. కోకరికులర్ యాక్టివిటీస్ అన్ని యాక్టివిటీస్లో బాగుంది. స్టడీస్ కొంచెం ఎఫెక్ట్ చేయటం లేదు, అంటే మీరు కాన్సన్ట్రేషన్ చేయటం లేదు అంతే. నాకు తెలిసినంతవరకు, నేను కొత్తగా వచ్చాను, నేను ఎక్కువ మాట్లాడకూడదు. సో అందుకనే నాకు అర్థమైనంతవరకు చెప్తున్నాను, కొంచెం ఎఫెక్ట్ చేయండి అమ్మా. ఎందుకంటే మీరే దేశ భవిష్యత్తును నిర్ణయించే పిల్లలు. ప్రతి అమ్మా నాన్న కోరుకునేది పిల్లల దగ్గర నుంచి చదువు మాత్రమే. అంటే మేమున్న స్టేజ్ మా పిల్లలు పడకూడదనో, లేకపోతే మేము బేర్ చేసే కష్టాలు మా పిల్లలు పడకూడదు అని మిమ్మల్ని ఇక్కడ పెట్టారు తప్పనించి వేరే విధంగా కాదు. వాళ్ళు అప్పో చెప్పో చేసి మిమ్మల్ని చదివించగలరు, మీకోసం ఎంతైనా చేయగలరు. కానీ మీరు దాన్ని గుర్తించట్లేదు అన్నది మెయిన్ రీజన్ కదా, అవునా? మీరు ఇక్కడ ఉంటున్నందుకు బాగా ఏడుస్తున్నారు, లేకపోతే ఫోన్లు చేపిస్తున్నారు, ఇవన్నీ అంటున్నారు, ఓకే. కానీ మీ అందరికీ కూడా ముందుగా హ్యాట్స్ ఆఫ్ అంతే. ఎందుకంటే అమ్మా నాన్న విడిచి ఉంటున్నారు, అయినా సరే తల్లిదండ్రులను గౌరవించాలి, దేవుణ్ణి గౌరవించాలి, ఉపాధ్యాయులను గౌరవించాలి. కామెంటింగ్ చేయటము, తర్వాత గౌరవించటం నేర్చుకోండి. కామెంట్ చేయటం మంచిది కాదు, ఓకేనా? అందుకనే బాగా చదువుకోండి. దేశ భవిష్యత్తును నిర్ణయించే విద్యార్థులు మీరే, పౌరులు మీరే. గాడ్ బ్లెస్ యూ. హ్యాపీ ఇండిపెండెన్స్ డే ఆల్. Thank you very much, madam. Next, science department, sir. Then social department, Sunita madam. Good morning to all. Vedikana. Second place, Aswad. Second place in 5th class, Aswad. No, 6th class. Yojit in 1st place. Claps. Second place, DYV Harsha. Now I request Salim Garu to distribute prizes. For 7th class, 1st place, Yona Jasin. Yona Jasin. Unnada? Yes, come forward. See, claps. We need claps. Second place, Manjunath. 7th place. Second place. Next, in 8th class, 1st place, Ajaria. Where are you? Next, second place, T. Madhav Krishna. Second place, T. Madhav Krishna. Come forward. Next, I would like to invite our principal sir to distribute prizes for 9th and 10th. In that 9th class, 1st place, Hafizullah from 9th class. 1st place, Hafizullah. Fast. Second place, K. Vinay. 10th class. 1st place, 10th class, Ganesh. Second place, Chandu. Games and sports. Games and sports. In volleyball, junior team, Pawan 8th class, Jaswant Raj 7th class, Harsha 8th class, Sushant 8th class, Bhaskar 8th class, Yasin 7th class.
volleyball junior team. Volleyball senior team after that. It's a water team. Now seniors volleyball oxygen team, Ganesh 10th class, Prasanna, Prabhu Kumar, Madhav Krishna, Rajesh and Sriram. Come fast. Next, ball badminton juniors, K. Pavan, Jaswant Raj, Harshad, Sushant and Bhaskar. It's a water team, 5 members. Then seniors oxygen team, get ready. Ganesh, Rajesh, Prabhu Kumar, Madhav Krishna and Amir Pasha. Next pro ball, oxygen team. Next throw ball, oxygen team, Ganesh, Rajesh, Prabhu Kumar, Madhav Krishna, Chanti Babu, Ismail, Prasanna Kumar, Chaitanya and Chandresh. Next, Tennicoid team, juniors, Tennicoid team juniors, Satish and Krish. Juniors. Next, seniors, Ganesh and Chanti Babu. Ganesh and Chanti Babu, seniors, oxygen team. అన్ని తీసుకుంటా మన క్లాస్ వాళ్ళు అందరూ పంచుతాం. Chanti Babu. Next, badminton, juniors, Satish and Vikas. Next, seniors, fire team, Akhil and Babu Rao. Next, Akhil and Babu Rao. Next, athletics, running 100 meters, juniors, Jaswant and Satvik. Running 100 meters, only Jaswant, junior. Okay. Then seniors, Narahari. Next, I would like to invite Raza sir on the stage to distribute the prizes. Running 200 meters. Running 200 meters, juniors, Mahesh. Next, I would like to invite Jagan sir on the stage to distribute prizes. Seniors, Narahari.
200 meters running. Running 400 meters. Mahesh, 7th class. Next, running 800 meters. Running 800 meters. Prabhu Kumar, 8th class, oxygen team. Next, I would like to invite Prashanti madam on the stage to distribute prizes. Ajarya, come here. Kande. Seniors in shot put, B. Ganesh. In javelin, SK Fazal. Javelin throw, SK Fazal. He is doing some of the work. Next. Long jump. For that, I would like to invite Sunita madam on the stage. Long jump, juniors, Jaswant Raj, 8th class. Jaswant fast. Next, seniors, Narahari. Narahari, come fast. Next, I would like to invite Maths madam, Warden madam on the stage to distribute prizes for the chess. Sai Murali, 8th class. Sai Murli. In seniors, K. Rahul. K. Rahul, seniors. Where is he? Okay. Next, I would like to invite Shahina madam on the stage for distribution of the prizes. Yashwant in yoga. Yashwant, the 10th class. Thank you very much. Thank you very much, teachers. Next, I would like to give this mic to principal sir to prize. ఈరోజు మనకి చీఫ్ గెస్ట్ వచ్చినటువంటి సలీం సార్ ఇప్పటి వరకు మన కోసం మనందరి కోసం ఆయన పొద్దున్నే 8కి రమ్మంటే 8కి వచ్చేసారు. పాపం ఇప్పటి వరకు వెయిట్ చేశారు. అని ఇంకా చాలా పనులు ఉన్నాయి, చాలా చోట్లకి వెళ్ళాలంట, అందువల్ల ఇంకా వెళ్ళిపోతాను అంటున్నారు. మనకి వచ్చి మన కార్యక్రమం పార్టిసిపేట్ చేసి మనందరికి ప్రైజ్ ఇచ్చినందుకు మన స్కూల్ తరఫున, మన పిల్లల తరఫున, మన టీచర్స్ తరఫున, అందరి తరఫున ఆయనకి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం సార్. మీరు ఇలాగే మా స్కూల్కి వస్తూ మా స్కూల్కి కావాల్సిన అడ్మిషన్స్ కానీ, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానీ ఏమైనా ఫెసిలిటీస్ ఉంటే కొంచెం ప్రొవైడ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. ఇలాగే మేము ఏమైనా కార్యక్రమం చేసుకుంటే మిమ్మల్ని పిలవడానికి
ఏమండి 2 నిమిషాలు